हेलो जी सत श्रीकाल सारिਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਜੋਬ ਟਾਰਗੇਟ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੋਰ ਵੀ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਰਕ ਦੇ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚ 4 ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਬਿਟ ਛੋਟੀ ਡਾਟਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ठीक है बिट होंगी है सब तो वड्डी केड़ी होंगी है ये सारे के सारे क्वेश्चन आप पहलों वाली वीडियोज़ डिस्कस कर लेने बट फिर भी अज आप करांगे सारिया दी सारिया चीज़ों को बहुत वधिया तरीके नाल कवर तो बिल्कुल वीडियो को एंड तक देखना है तो अपनी एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन च दे रखा है तुसीं उत्थे जाके MCQ सीरीज़ ला सकते हो क्विज सैक्शन में जाके तो वीडियो का कोर्स जिहड़ा है उत्थे 49 रुपीज़ का वो तुसीं जाके परचेज भी कर सकते हो जी ठीक है जी। तो हुण आपां चलदे हां जी अगे देखो कंप्यूटर का सब तो पहला क्वेश्चन हैगा है कि एक निब्बल दे विच डैश बिट्स हुंदे ने एक निब्बल विच डैश बिट्स हुंदे ने तो एक निब्बल विच बच्चे हुंदे आ 4 बिट्स एक निब्बल विच किन्ने बिट्स हुंदे ने एक निब्बल विच बिट्स हुंदे ने जी 4 ठीक है। ये आपां सारी दी सारी जिहड़ी सीरीज़ है अपनी मैमरी वाली वो सारी दी सारी सीरीज़ ही कवर कर लैंदे आ ताकि सानू कोई भी डाउट ना रहे इहदे विच। तो एक निब्बल विच किन्ने बिट्स दसे मैं एक निब्बल विच बिट्स हुंदे ने जी 4 डाटा की सब तो छोटी इकाई डाटा की सब तो छोटी इकाई होंगी है बिट जिहदे विच 2 डिजिट होंदे ने 0 ते 1 यानी कि बिट जिहड़ी है वो आपां नूं दसदी है 0 ते 1 दे बारे 0 ते 1 लैंगुएज होंदी है जी बाइनरी लैंगुएज ते कंप्यूटर की जिहड़ी लैंगुएज है बच्चे वो बाइनरी लैंगुएज ही हैगी है। कंप्यूटर किहड़ी लैंगुएज समझदा है बाइनरी लैंगुएज समझदा है। कंप्यूटर की लैंगुएज किहड़ी है बाइनरी लैंगुएज का बेस पूछा जाए तो तुसीं दसोगे 2 क्योंकि 2 डिजिट होंदे ने 0 ते 1 क्लीयर है इन्नी गल ठीक है। उस तो बाद बिट तो वड्डा हुंदा है जी निब्बल निब्बल दे विच बिट तो वड्डा की हुंदा है जी निब्बल हुंदा है निब्बल दे विच कितनियां बिट्स हुंदियां ने 4 बिट्स हुंदियां ने निब्बल दे विच कितनियां बिट्स हुंदियां ने जी निब्बल दे विच बिट्स हुंदियां ने जी 4। उस तो बाद आपां गल करते हैं जी बाइट दी उस तो बाद आपां गल करते हैं बाइट दी ते बाइट दे विच 8 बिट्स हुंदियां ने 8 बिट्स दे ग्रुप नूं की कहंदे आ बाइट 8 बिट्स दे ग्रुप नूं की कहंदे आ जी बाइट कहंदे की कहंदे आ बाइट कहंदे ठीक है। उस तो गल 8 बिट्स नाल 8 बिट्स नाल एक करैक्टर बनता है 8 बिट्स नाल की बनता है एक करैक्टर बनता है यानी एक करैक्टर दे विच कितनी बाइट होंदी है एक बाइट होंदी है। तो तुहाडे तो पूछा जाए एक करैक्टर दे विच कितनी बाइट होंदी है डाटाबेस आपां डाटाबेस लैंगुएज पढ़ते हैं ना डाटाबेस लैंगुएज दे विच करैक्टर दे विच आपां चीज़ां नूं नोट करते हैं तो एक करैक्टर दे विच कितनी बाइट होंदी है एक बाइट होंदी है तो एक बाइट विच कितनी बिट्स होंदियां ने 8 बिट्स होंदियां ने क्लीयर है। उस तो बाद किलोबाइट यानी केबी किलोबाइट यानी केबी की गल करिए तो केबी दे विच 1024 बाइट्स होंदियां ने केबी दे विच 1024 बाइट्स होंदियां ने कितनियां बाइट्स होंदियां ने 1024 बाइट्स होंदियां ने। उस तो बाद हुंदी है जी MB एक MB दे विच 1024 किलोबाइट्स होंदियां ने की होंदियां ने 1024 KB होंदे या 1024 किलोबाइट्स क्योंकि KB की फुल फॉर्म की है बच्चे किलोबाइट्स की है किलोबाइट्स है। उदा ही MB की होंदी है जी मेगाबाइट MB की होंदी है जी मेगाबाइट MB की होंदी है मेगाबाइट ठीक है। उदा MB तो बाद आंदा है जी GB हुंदा है जी 1024 MB 1024 MB यानी 1024 मेगाबाइट की हुंदा है 1024 मेगाबाइट। वीडियो नूं लास्ट तक देखियो बहुत वधिया चीज़ां शॉर्टकट कीज़ भी जिहड़ियां पेपर दे विच पुछियां जा रही ने वो भी तुहानूं करवावांगे ठीक है। उस तो बाद GB तो बाद आपां गल करते हैं जी किहदी TB हुंदा है जी अपने कोले टैराबाइट GB की फुल फॉर्म होंदी है गीगाबाइट की होंदी है जी गीगाबाइट ठीक है गीगाबाइट ते उदा ही TB की होंदी है जी टैराबाइट की होंदी है जी टैराबाइट। TB दे विच हुंदे ने 1024 GB की हुंदे ने 1024 GB हुंदे ने TB दे विच 1024 GB क्लीयर है। इत्थों तक ही पेपर दे विच पूछा जाता है तुहाडे ऑप्शन मिलणगे कि डाटा की सब तो छोटी इकाई की है तो इन्हां विचों डाटा की सब तो वड्डी इकाई की है सब तो वड्डी विच MB GB TB KB एवें मिलूगा तो आंसर की आ जाऊगा जी TB बट TB तो वड्डियां होर भी यूनिट्स हैगियां ने पर ऑप्शन दे विच नहीं दित्तियां जांदियां फिर भी तुहानूं असीं दस दिंदे आ TB तो वड्डा हुंदा है जी PB यानी जिन्हों तुसीं कहने हो पैटाबाइट जे पेपर दे विच आ भी जावे तां की कहने हो तुसीं पैटाबाइट कहने हो। पैटाबाइट की जे गल करिए तो ये 1024 TB हुंदी है यानी 1024 टैराबाइट हुंदी है। उदा ही EB हुंदा है
ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਈਬੀ यानी ਐਗਜ਼ਾਬਾਈਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਐਗਜ਼ਾਬਾਈਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਐਗਜ਼ਾਬਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 1024 ਪੈਟਾਬਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1024 ਪੈਟਾਬਾਈਟ ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੈਟਾਬਾਈਟ ਜ਼ੈਡਬੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੈਟਾਬਾਈਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੈਟਾਬਾਈਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਜੈਟਾਬਾਈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ੈਡਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 1024 ਈਬੀ ਯਾਨੀ ਐਗਜ਼ਾਬਾਈਟ ਉਦਾਂ ਹੀ ਜੇ ਲਾਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਈਬੀ ਜ਼ੈਡਬੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾਈਬੀ ਯਾਨੀ ਯੋਟਾਬਾਈਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਯੋਟਾਬਾਈਟ ਇੱਕ ਯੋਟਾਬਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 1024 ਜੈਟਾਬਾਈਟ ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਯੋਟਾਬਾਈਟ ਮੇਨਲੀ ਤਾਂ ਟੀਬੀ ਤੱਕ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕੁਝ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋਪ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ CDRW ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ CDRW ਦਾ ਫੁੱਲ ਨੇਮ ਯਾਨੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਦੇਖੋ CD ਨੂੰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕੰਪੈਕਟ ਡਿਸਕ CD ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬੱਚੇ ਕੰਪੈਕਟ ਡਿਸਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ RW ਤੋਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਰੀਰਾਈਟ ਯਾਨੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੋਡ ਕਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰੀਰਾਈਟ ਯਾਨੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰੀਰਾਈਟੇਬਲ CD ਰੀਰਾਈਟੇਬਲ ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ CD ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ CD ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ DVD ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਮਰੀ ਦੀ ਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਈ ਦੱਸੋ CD ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਗਨੇਟਿਕ ਸਟੋਰੇਜ ਹੈ ਆਪਟੀਕਲ ਸਟੋਰੇਜ ਹੈ ਜਾਂ ਸੋਲਿਡ ਸਟੇਟ ਸਟੋਰੇਜ ਹੈ ਦੇਖੋ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀਆਂ 3 ਫਾਰਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਮੈਗਨੇਟਿਕ ਸਟੋਰੇਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੁੰਬਕ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਫਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਆਪਟੀਕਲ ਸਟੋਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਾਡਰਨ ਸਟੋਰੇਜ ਦਾ ਟਾਈਪ ਹੈ ਆਪਟੀਕਲ ਸਟੋਰੇਜ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਡਰਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਸੋਲਿਡ ਸਟੇਟ ਸਟੋਰੇਜ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਡਰਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੋਲਿਡ ਸਟੇਟ ਸਟੋਰੇਜ ਠੀਕ ਹੈ ਆ 3 ਯੂਨਿਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਮੈਗਨੇਟਿਕ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਡਰਾਈਵ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਡਰਾਈਵ ਕਿਹਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਮੈਗਨੇਟਿਕ ਟੇਪ ਸਟੋਰੇਜ ਦਾ ਆਪਟੀਕਲ ਸਟੋਰੇਜ ਦਾ ਸੋਲਿਡ ਸਟੇਟ ਸਟੋਰੇਜ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸੋਗੇ ਜੀ ਮੈਗਨੇਟਿਕ ਸਟੋਰੇਜ ਦਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੇ ਫਲੋਪੀ ਡਿਸਕ ਹੋ ਗਿਆ ਫਲੋਪੀ ਡਿਸਕ ਵੀ ਕਿਹਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਮੈਗਨੇਟਿਕ ਸਟੋਰੇਜ ਦਾ ਫਲੋਪੀ ਡਿਸਕ ਵੀ ਕਿਹਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਮੈਗਨੇਟਿਕ ਸਟੋਰੇਜ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਉਦਾਂ ਹੀ ਮੈਗਨੇਟਿਕ ਟੇਪ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਗਨੇਟਿਕ ਟੇਪ ਵੀ ਕਿਹਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਮੈਗਨੇਟਿਕ ਟੇਪ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਜੀ ਮੈਗਨੇਟਿਕ ਸਟੋਰੇਜ ਦਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆਪਟੀਕਲ स्टोरेज की जे आप गल करिए तो CD यानी कंपैक्ट डिस्क DVD की फुल फॉर्म की होंगी है बच्चे डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क की होंगी है फुल फॉर्म डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਜੀ ਆਪਟੀਕਲ ਸਟੋਰੇਜ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਉਦਾਂ ਹੀ ਬਲੂ ਰੇ ਡਿਸਕ ਆਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਲੂ ਰੇ ਡਿਸਕ ਵੀ ਕਿਹਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗਾ ਆਪਟੀਕਲ ਸਟੋਰੇਜ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਹੁਣ ਫਿਰ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਪੋਕਟ 'ਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਫਲੈਸ਼ ਡਰਾਈਵ ਹੋ ਗਿਆ ठीक है पेन ड्राइव हो गया फ्लैश ड्राइव हो गया मैमरी कार्ड हो गया मैमरी कार्ड भी किहदा एग्जाम्पल है सॉलिड स्टेट स्टोरेज का तो होप सो तुहानूं आ चीज़ां तीनों लैवल जिहड़े ने वधिया तरीके नाल समझ आ गए होणगे ठीक है जी तो ये चीज़ां तुसीं याद रखनियां ने पेपर लई इंपोर्टेंट ने नैक्सट क्वेश्चन जिहड़ा हैगा अपना वो हैगा कि कंप्यूटर दी मेन मैमरी नूं होर किस नाम नाल जाणिया जांदा है कंप्यूटर दी जिहड़ी मेन मैमरी एक हैगी है उहनूं होर किस नाम नाल जाणिया जांदा है तो मेन मैमरी नूं होर किस नाम नाल जाणिया जांदा है जी प्राइमरी मैमरी कहंदे हैं होर की नाम दिंदे हैं इहनूं प्राइमरी मैमरी दा नाम दिंदे हैं की नाम दिंदे हैं प्राइमरी मैमरी दा नाम दिंदे हैं क्लीयर है इन्नी गल प्राइमरी मैमरी का नाम दिंदे हैगे है तो जिहड़ी रैम हुंदी है वो वोलेटाइल मैमरी हुंदी है रैम जिहड़ी हुंदी है वो वोलेटाइल मैमरी हुंदी है तो रोम
ਰੋਮ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੋਨ ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਮੈਮਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਮੈਮਰੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਟਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋ ਜਾਏ, ਨੋਨ ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਡਿਸਮਿਸ ਨਾ ਹੋ। ਰੈਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੈਂਡਮ ਐਕਸੈਸ ਮੈਮਰੀ, ਰੋਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੀਡ ਓਨਲੀ ਮੈਮਰੀ। ਹੋਪ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਉਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। DVD ਕਿਹਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ? ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜੀ, DVD ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗਾ ਆਪਟੀਕਲ ਡਿਸਕ ਦਾ। DVD ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗਾ ਆਪਟੀਕਲ ਡਿਸਕ ਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਟੇਬਲ ਆਪਾਂ ਕਰੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕੈਸ਼ ਮੈਮਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ? CPU ਯਾਨੀ ਸੈਂਟਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਨ ਮੈਮਰੀ। ਮੇਨ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਮੈਮਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਚੁਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਹੜੀ ਮੈਮਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? CPU ਤੇ ਮੇਨ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਮੈਮਰੀ ਲੋਕੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਕੈਸ਼ੇ ਮੈਮਰੀ, CAC ਹੈ ਜੀ, ਕੈਸ਼ ਮੈਮਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਫਾਸਟ ਮੈਮਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਬੂਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੈਸ਼ ਮੈਮਰੀ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਗਿੰਗ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। CPU ਔਰ ਮੇਨ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਮੈਮਰੀ ਲੋਕੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸੋਗੇ ਜੀ? ਕੈਸ਼ ਮੈਮਰੀ। CPU ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬ੍ਰੇਨ ਆਫ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਬ੍ਰੇਨ ਆਫ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? CPU ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਪਤਾ ਲੱਗਣਗੇ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕੋਰਸ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 349 ਦਾ ਹੈਗਾ, ਥੱਲੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲਿੰਕ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।